ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी योगराज सिंह जी। अज मेरा ख्याल है तुसी दूसरी बारी प्राइम फोकस जुड़े हो तो दोनों बारी पानी के कंढे कंढे, ये वैसे चंगी गल है जी। बाठ साहब खबरां ते जे झाती मारीए तो अमरीका दे विच राष्ट्रपति चोणां तो लैके बठिंडे के थर्मल प्लांट के रौले तक सारियां दे झाती मारांगे, पर इस तो पहलां तुसीं अपने खास लफ्जां दे विच दर्शकां दा धन्नवाद करो। प्राइम एशिया टीवी ने एक माइलस्टोन सैट किया, उहदे बारे चानना पाओ। पहलां देखो योगराज सिंह जी, गल यह है कि अज यूट्यूब के उत्ते जी 10 लाख परिवार के मैंबर अपने जुड़ गए, पूरे हो गए जी। ये अपने आप दे विच जदों आपां एक खेतरी भाषा के नुमाइंदे हुंदे आ तो एक बहुत वड्डी गल हुंदी है कि 10 लाख लोगों ने यूट्यूब का प्राइम एशिया टीवी का चैनल सबसक्राइब किया। इहदे तो इलावा लाखां की गिणती दे विच लोग आपां नूं टीवी ते सुणदे आ जी, होर वख-वख माध्यम ने उहदे नाल सुणदे ते वेखदे आ जी। पर यह अपने आप दे विच वड्डी गल है कि 10 लाख लोगों का यकीन प्राइम एशिया टीवी ने हासिल किया। क्योंकि ठीक है, मैंबर बनाने एक वक्री गल है, सबसक्राइब करना एक वक्री गल है, पर जो पिछले 4-4.5 सालों के विच यकीन ते विश्वास पंजाबी भाईचारे ने प्राइम एशिया टीवी के दिखाया, उहदे लई मैनूं लगदा कि समुची मैनेजमेंट वालों सानूं धन्नवाद भी कर देना चाहिए। पर एक गल कदे नहीं भुल्लनी चाहिए, वो ये है कि इस समय के जो 10 लाख परिवार के मैंबर जुड़े हुए हैं तो उस वेले सानू ये जरूर चेता रखना चाहिए कि उन्होंने उन्नियां ही ज़्यादा उम्मीदां ने, साडियां उन्नियां ही ज़्यादा चुनौतियां वधियां, तो सानू होर तकड़े हो के इस गल दे लई, इस उद्यम दे लई काम करना पऊगा कि असीं वो 10 लाख जिहड़े परिवार के मैंबर साडे नाल जुड़े आ उन्हां आसां ते उम्मीदां दे उत्ते पूरे उतरीए। पर असीं समुची मैनेजमेंट वालों प्राइम एशिया टीवी की टीम वालों धन्नवाद जरूर करते हैं कि भावें हनेरियां आईयां, भावें सियाल आए, तो भावें आईयां गर्मियां, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ। जी बाठ साहब, बिल्कुल धन्नवाद करना बनता, क्योंकि असीं जदों बाहर लोकां च आउंदे, जिवें असीं कल कैलगरी दे गुरुद्वारा साहिब सीगे, लोकां ने जिस तरीके दा प्यार दिंदे ने, लोकी सत्कार बख्शदे ने, लाइनां लग जांदियां तुहानूं मिलण वालियां दीयां, चैनल नूं वेखण वालियां दीयां, खुश हुंदे ने, पता लगदा लोकी रूहों खुश ने। ते बाठ साहब, जे खबरां दी गल करिए तो पंजाब च पहली, क्योंकि खेतीबाड़ी नाल रिलेटेड आ, खेतीबाड़ी दे बीते समय च सेंटर सरकार वालों 3 आर्ਡੀਨੈਂਸ पास कीते गए सीगे। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਕੱਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਨੇ। ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੋਖੀਆਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨਾ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਲਵਨ ਲੇਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸੈਲਵਨ ਲੇਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਕ ਦੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਤਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਵਿਕੂ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗਰਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 85% ਕਿਸਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਧਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਬੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2006-07 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੂ, ਆਹ ਮਿਲ ਜੂ, ਆਹ ਮਿਲ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2006-07 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਗੁਣਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 2006-07 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 25 ਮਸੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਖਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 150-200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਕਦਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ 150-200 ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ, ਮੰਡੀ ਇੱਕੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ 12-13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹੀ ਬੂਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਦਊਗਾ? ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ।
ਉਹਨੂੰ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਏ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹ ਯੁਵਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੂ ਨਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ ਘਰ 'ਚ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 400 ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ 400 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੋੜ ਇੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 4 ਨਿਆਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਤੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜੂ, ਕੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੜਾ ਟੇਢਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਸਿਸ ਚੰਗੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਖੋਜ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਔਖੇ ਆ, ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਔਖੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੀ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ 3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਰਾਠੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਝੋਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚੱਕ 20 ਰੁਪਈਏ 5 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ 20 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਆਉਣੀ, 5 ਕਿਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੁਪਈਆ 100 ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਲੰਧਰ ਲਾ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ 50,000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜੂਗਾ, ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜੂਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕਸਾਰ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਡਿੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਲਿਆ ਕਿ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਯਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ? ਪਰ ਜੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਐ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁੰਨਿਆ ਕਰਿਆਗਾ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੇੜਾ ਕਰਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ,
ਦਿੱਲੀੋਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ, ਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਓ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਪੱਠਾ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦਊ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦਊ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰੂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਨਿੱਕੜ ਸੁੱਕੜ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਰਚਾ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲਊ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਰੁਪਈਆ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ MBBS ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ BDS ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਖਿੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 2-2 3-3 ਗੁਣਾ ਤੇ ਆਮ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, 2-4 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਖੋਲ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕੋ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਆਪੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ DC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਰਾਏ ਕੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਉਡਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਚਲੋ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਖੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਢਿੱਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਖਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ, ਕਿਤੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਫਿਊ, ਕਿਤੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਫਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਥੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 4-4 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, 4 ਜਿੱਤੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, 20 ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਥ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਉਸੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਤਕੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੀਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੌਲਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਦ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਵਜੋਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਣਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਫੁੱਫੜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਮਾਸੜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ 5-7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੋਹਰਿਓ ਪਤਾ ਕੀ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲੀਏ ਜੁਲੀਏ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਪਊ, ਜਾਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਰਮਲ ਖਾਲਸਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲ ਫੜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਐਸੇ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਭੁਆਂ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੂਗਾ, ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 21 ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮੈਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆਹ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ,
ਮਸਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਪਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੜ ਜਿਹਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੈਗ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੇ ਰਫੇਲ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਲਾੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ, ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਕਰਾ ਲਓ, ਲੇਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਕਾਰੀਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ? ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੋਤੀਆ ਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੋਕ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੜਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਤੀਆ ਰੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੋਤੀਆ ਰੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ, ਸੂਰਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਆਹੀ ਥਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਤੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 2 ਪੈਗ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋਤੀਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਢਹਿ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੱਟੇ ਲਾਓ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਫੂੰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਰਮਲ ਬੰਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ 4 ਵੱਟੂ। ਪਰ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਾਂਗੇ, 4 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਚਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਲ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਥਰਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਗੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਰਗੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਲਾਟ ਇਦਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪਲਾਟ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਚਦਾ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਿਲਵਨ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਲਵਨ ਲੇਕ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਚੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਪੂਰਾ। ਲੋਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਨਹਾ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲ ਘੱਟੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤਾੜੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਜ ਦੂਜ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦਊਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਫਾਰੀ ਦਊਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦਊਂ, ਤੇ ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸੂਕਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ MP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਚਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਟੁੱਟੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ। ਪਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਗਿਣਾ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ 200 ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਆ ਲਓ, 102 ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਤ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 14 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, 15-16। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣਿਓ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਦੇ ਵੋਟ ਥੋੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। 1.5 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਤਾੜਿਓ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕ, ਤੇ ਕੰਮ ਔਖਾ। ਹੁਣ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਜੂ। ਪਰ ਜੇ 5-4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, 267 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਪਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 250 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਜੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾ ਕੀ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ। ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੂਪ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਪਿਛਾਂ ਕਿਉਂ ਹਟੇ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਕੀ ਰਹੂ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਜੀ। 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦਾ ਜੀ।
ਚੌਥੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ 2-4 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਲੋ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ 25 ਦੇ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40-40 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਸਾਂ ਲਿਆ, ਰੁਪਈਏ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-20 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਧੇਲੇ ਖਰਚੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਲਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਇਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਔਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੈਲਕਮ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ WhatsApp ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਧੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਹਲੋ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਿਲਵਨ ਲੇਕ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਲੇਕ ਲੂਇਸ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀ ਥਾਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਵਨ ਲੇਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸੇਫੈਸਟ ਲੇਕ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਲੇਕ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਵੱਜਾ ਸੀਗਾ ਉਧਰ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ। ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੇਅਰਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹੋਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਆ, ਮੂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਖਬਰ ਕਰਨੀ ਆ ਮਾਲਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੋਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਜਿੱਤਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋ ਬਣੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਫਲਾਨੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਢਕੀ ਰਿੱਝਣ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਵੀ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੀ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ, ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਰੋਪੜ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੌਜੂਦਾ SGPC ਦਾ ਮੈਂਬਰ, 2 ਸਾਬਕਾ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ,
ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੂੰਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਬਗਾਨੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਲੱਗੇ ਹੋਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਮਾਨਸੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਆਏ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾ ਆਏ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ। ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਸੱਦਿਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਲਣੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸ਼ਬਦ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਖੜੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਈ ਰੱਖਿਓ। 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ YouTube ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬੇਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈਏ ਅੱਗੇ ਫਿਰ? ਆਗਿਆ ਲਈਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।